हेलो नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। આગળના લેક્ચરમાં આપણે સ્વાધ્યાય પ્રકરણ 8 છે એ સ્ટાર્ટ કર્યું હતું। પ્રકરણ 8 ચતુષ્કોણ ચતુષ્કોણ વિશે ઘણી બધી વાત કરી। ચતુષ્કોણ એટલે શું કહેવાય એના વિશે વાત કરી। ફરીવાર ચતુષ્કોણ કોને કહેવાય તો કે એવા ચાર બિંદુઓ કે જે એક જ સમતલમાં આવેલા હોય અને એ ચાર પૈકી કોઈ ત્રણ समरेख न हो એટલે કે असमरेख હોય। समरेख એટલે એક જ રેખા પર ન આવતા હોય તો એવા ચાર બિંદુઓને જોડવાથી જે આપણને બંધ આકૃતિ મળે છે એ બંધ આકૃતિને આપણે નામ આપ્યું ચતુષ્કોણ। બરાબર। ચતુષ્કોણ કોને કીધું તો કે એવા ચાર બિંદુઓ કે જે એક જ સમતલમાં આવેલા હોય અને એમાંથી ત્રણ બિંદુઓ असमरेख હોય એટલે કે એક જ રેખા પર આવેલા ન હોય તો એને ચતુષ્કોણ કીધું। चतुष्कोणना अंगो विषे भण्या। एना केटला अंगो? चार अंगो। कया कया तो के चार शिरोबिंदुओ होय, चार शिरोबिंदुओ, चार बाजुओ, चार खूणाओ अने बे विकर्ण। आटली वात करी आपणे। पछी चतुष्कोणना केटलाक प्रकार जोईए आपणे। केटलाक प्रकार ई पहेला आपणे जोयुं के चतुष्कोणना चारेय खूणाओनो सरवाळो। तो ई पण आपने एक मार्क में पूछी शकाय खाली जग्या में के चतुष्कोणना चारेय खूणाओनो सरवाळो खाली जग्या छे केटलो छे? यस, कोण बोल्યું? 360। ओके, केटलो छे? 360। चतुष्कोणना चारेय खूणाओनो सरवाळो हमेशा 360 थाय। रेडी? पछी एना प्रकार जोया। केटलाक प्रकारना चतुष्कोण जोया ई फरीवार आपणे एकवार रिविजन करीए। हूँ आकृति साथे तमने खाली आकृति बतावीने समजावीश। व्याख्या ने जे कांई छे ए आपणे आगळना लेक्चरमां लखी गया छीए। फक्त आकृति दोरीने समजावतो जाव एक फरीवार प्रकार। चतुष्कोणना प्रकार एमां पेલું आपणे भण्या समलंब चतुष्कोण। समलंब चतुष्कोण कोने कीधुं आपणे? पेલું समलंब चतुष्कोण कोने कहेवाय तो के जेमां चार बाजुओ छे ई चार बाजुओमांथी बाजुओनी जोड़। हवे जोड़ छे ई बे होय। कई कई तो के आ ने आ ई जोड़ कहेवाय। सामसामेनी बाजुओनी जोड़। पास पासेनी बाजुओनी जोड़ आ ने आ थई, आ ने आ थई, ई पास पासेनी जोड़ थई। आपणे सामसामेनी बाजुओनी जोड़ जोवानी छे। तो चतुष्कोणमां सामसामेनी बाजुओनी जोड़ पैकी कोई एक ज जोड़, बे जोड़ नहीं, खाली एक ज जोड़ जो समान होय એટલે કે समांतर होय, सॉरी समान नहीं पण समांतर होय એટલે आ अने आ बे समांतर छे। आमां एडी समांतर बीसी एक जोड़ समांतर होय पण बीजी समांतर होय नहीं એટલે एबी डज नॉट सीडी। तमे आम लीटो करो आम करो हाले, बराबर। डज नॉट समांतर नहीं, समांतर एने आ ऊपर आडो लीटो એટલે समांतर नहीं। तो बे जोड़ पैकी एक जोड़ छे ई केवी छे? समांतर। तो केवो कहेवाय? समलंब चतुष्कोण। पछी बीजो प्रकार आपणे जोयो समांतर बाजू चतुष्कोण। तो समांतर बाजू चतुष्कोणमां शुं हतुं जुओ तो के समांतर बाजू चतुष्कोण छे एमां समांतर बाजू चतुष्कोण। तो समांतर बाजू चतुष्कोण में आपणे शुं जोयुं तो के एमां सामसामेनी जोड़ जे छे ए बी सी अने डी। तो सामसामेनी बाजुओनी जोड़ छे ई बंने जोड़ समांतर होय। केवी होय? बंने जोड़ समांतर होय। समांतर होय एटले ई समान थवानी, केम के बंने जोड़ जो समांतर लेवा जाओ तो आ समांतर आ थाय અને આ સમાંતર આ એટલે સમાન માપ પણ થવાના। સામસામેની બાજુના માપ પણ સમાન જ થાય પણ આપણે એવું કહી શકીએ નહીં એટલે આપણે ખાલી એવું કહેવાનું કે AB समांतर CD तथा AD समांतर BC એટલે સામસામેની બાજુઓની બંને જોડ સમાંતર હોય, બંને જોડ સમાંતર હોય એટલે આ એક જોડ અને આ બીજી જોડ। आमा मात्र एक ज जोड़ समांतर कीधी छे અને આમાં બંને જોડ સમાંતર હોય તો એવા
ચતુષ્કોણને શું કહેવાય? સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ કહે છે। બરાબર। પછી ત્રીજું આપણે ભણ્યા લંબચોરસ। સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે એમાં ખૂણાઓનો મેળ નથી। બરાબર। તો અહીંયા આગળ શું થવાનું? તો કે જો એક ખૂણો કાટખૂણો હોય, ચાર ખૂણાઓ પૈકી એક ખૂણો કાટખૂણો હોય અને સામસામેની બાજુઓ કેવી હોય? સમાંતર હોય। ઈ આમાં આપણે શબ્દ નહીં વાપરીએ, કેમ કે આમાં આપણે સીધું કહી દેશું કે જે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણમાં ચારેય ખૂણા પૈકી કોઈ એક ખૂણો કાટખૂણો હોય, સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણમાં ચારેય ખૂણાઓ પૈકી કોઈ એક ખૂણો કાટખૂણો હોય તો એને લંબચોરસ કહેવાય। બરાબર। તો આ ત્રીજું હતું લંબચોરસ। એમાં લંબચોરસ ચતુષ્કોણ એમાં શું હતું? તો કે એક ખૂણો છે એ કાટખૂણો છે। કયો ખૂણો કાટખૂણો બતાવ્યો છે અહીંયા આપણે? બી। પણ એના પરથી બધા ખૂણા કાટખૂણા થાય છે, પણ આપણે બતાવવાનું ખાલી એકને જ છે। સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણમાં જો ચારેય ખૂણાઓ પૈકી કોઈ એક ખૂણો કાટખૂણો હોય તો એને કેવું કહેવાય? લંબચોરસ કહે છે। બરાબર। પછી ચોથો પ્રકાર આપણે ભણ્યા સમબાજુ ચતુષ્કોણ। સમબાજુ સમબાજુ બાજુઓના માપ સમાન છે, ચારેય બાજુઓના માપ સમાન હોય, પણ વિકર્ણો છે એ સમાન ન હોય। બરાબર। તો આ જે છે ABCD એ સમબાજુ ચતુષ્કોણ છે। કેવો છે? સમબાજુ। એમાં શું હોય સમબાજુ ચતુષ્કોણમાં? તો કે ચારેય બાજુઓ સમાંતર હોય, સમાન હોય। ચારેય બાજુઓના માપ કેવા હોય? સમાન હોય। એટલે AB બરાબર BC બરાબર CD બરાબર DA। તો એને કેવું કહેવાય? સમબાજુ ચતુષ્કોણ। પછી ચોરસ વિશે વાત કરીએ આપણે। આ લંબચોરસ થઈ ગયું। ચોરસ કોને કહેવાય? તો કે બધી બાજુઓ સમાન હોય, બધી બાજુઓ સમાન હોય પ્લસ એક ખૂણો કાટખૂણો હોય। એ પૈકી એક ખૂણો કેવો હોય? કાટખૂણો હોય, તો એને ચોરસ કહેવાય। AB બરાબર BC બરાબર CD બરાબર DA તથા કોઈ એક ખૂણો કાટખૂણો બતાવી દો, એટલે બધા ખૂણા કાટખૂણા થવાના જ છે, પણ કોઈ એક બતાવી દેવાનો। બરાબર। તો એને શું કહેવાય? ચોરસ। અને છેલ્લો પ્રકાર આપણે જે ભણ્યા હતા એ હતો પતંગાકાર। પતંગાકારમાં પાસ પાસેની બાજુઓની વાત થઈ। પાસ પાસેની બાજુઓ સમાન હોય, સમાંતર નહીં। જોજો શબ્દ ફરી જાય છે। આ પાસ પાસેની બાજુઓ કહેવાય। આ ABC અને D છે એમાં પાસ પાસેની બાજુઓ સમાન હોય, એટલે AB બરાબર AD અને BC બરાબર CD, BC બરાબર CD। એટલે પાસ પાસેની બાજુઓ કેવી હોય? સમાન હોય। તો એવા ચતુષ્કોણને અહીંયા પાછો ચતુષ્કોણ શબ્દ વાપરી દીધો। કેમ? તો કે એમાં સામસામેની બાજુઓની જોડ સમાંતર હોય નહીં। બરાબર। એટલા માટે સામસામેની બાજુઓની જોડ સમાંતર હોય નહીં, એટલે અહીંયા આગળ ખાલી ચતુષ્કોણ શબ્દ વાપર્યો। તો આને કેવો કહેવાય? પતંગાકાર ચતુષ્કોણ। તો હવે આપણે જે ભણવાનું છે આટલું આપણે ભણી ગયા। હવે જે આપણે આગળ વિશેષ ભણવાનું છે એ આના વિશે ભણવાનું કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના ગુણધર્મો। કેટલાક ગુણધર્મો, એ ગુણધર્મોમાં આપણે પ્રમેય ભણવાના છે। બરાબર। એ પ્રમેય છે એ આને રિલેટેડ જ છે બધા। આજે આપણે જોયા પ્રકાર ચતુષ્કોણના, તો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે એમાં કયા કયા આવશે? તો આને પણ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ કહેવાય, આને પણ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ કહેવાય, આને પણ કહેવાય અને આને પણ કહેવાય। બરાબર। લંબચોરસ છે એને પણ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ કહેવાય, સમબાજુ ચતુષ્કોણને પણ સમાંતર બાજુ કહેવાય અને ચોરસને પણ કહેવાય। પણ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણને તમે આ કહી શકો નહીં। દરેક ચોરસ
દરેક ચોરસ એ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે, દરેક સમબાજુ ચતુષ્કોણ એ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે, દરેક લંબચોરસ એ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે, પરંતુ દરેક સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ એ લંબચોરસ નથી, નથી સમબાજુ ચતુષ્કોણ કે નથી ચોરસ, એવું કહી શકાય નહીં. હોઈ શકે પણ કહી શકાય નહીં દરેક માટે. એટલે આનાથી આમ ન કહેવાય પણ આમ કહેવાય. ચોરસ છે એ સમાંતર બાજુ કહી શકાય, સમબાજુને સમાંતર બાજુ કહી શકાય, લંબચોરસને સમાંતર બાજુ કહી શકાય. રેડી? તો આટલું તમે ગાંઠ વાળી લ્યો, ક્લિયર કરી લ્યો. તો આ 4 વિષય પણ આપણને આગળ હજી ભણવાનું છે. 4 વિષય એટલા માટે કે આપણે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણમાં જવાનું છે આગળ. તો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ એટલે આ બધા સમાંતર બાજુ જ કહેવાય. બરાબર? તો આ તમે લખેલું છે એટલે લખવાની જરૂર તો કઈ છે નહીં. બરાબર? ખાલી સમજૂતી માટે આગળના લેક્ચરનું રિવિઝન હતું. હવે આપણે જે શરૂ કરીએ છીએ એ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના ગુણધર્મો એટલે કે એના પ્રમેયો. બરાબર? તો એમાંનો એક પ્રમેય જે છે 8.1 એ આપણે સાબિતી સાથે ભણવાનો છે. બાકીના પ્રમેય છે એની ખાલી સમજૂતી લેવાની છે. બરાબર? તો પહેલા આપણે ભણીએ પ્રમેય 8.1. ચલો ટેક્સ્ટ બુકમાં તમે પ્રમેય જોજો. ચલો તો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના ગુણધર્મો એમાં આપણે પ્રમેય ભણવાના છે. પ્રમેય તમે જોઈ શકો ટેક્સ્ટ બુકમાં પ્રમેય 8.1. પ્રમેય 8.1 એમાં શું કીધું છે તો કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનો કોઈ પણ વિકર્ણ તેનું 2 એકરૂપ ત્રિકોણમાં વિભાજન કરે છે. કોઈ પણ વિકર્ણ એટલે એમાં 2 વિકર્ણો હોય. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણને કેટલા વિકર્ણો હોય? 2. તો એ 2 વિકર્ણો જે છે એ 2 પૈકી કોઈ પણ એ 2 એકરૂપ ત્રિકોણમાં વિભાજન કરે છે. કોનું? સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું વિકર્ણ છે એ 2 ત્રિકોણમાં વિભાજન એટલે એનાથી 2 ત્રિકોણ બને. બરાબર? તો એ આપણે સાબિત કરવાનું છે. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનો કોઈ પણ વિકર્ણ તેનું 2 એકરૂપ ત્રિકોણમાં વિભાજન કરે છે. બરાબર? એવો આપણી પાસે પ્રમેય છે. તો આ પ્રમેયને પ્રમેયની આપણે એક મેથડ છે. પ્રમેય છે એ કઈ રીતે લખવાના તો કે એમાં પહેલા પક્ષ, સાધ્ય અને પછી સાબિતી અને આકૃતિ, આટલી વસ્તુ આપણે બતાવવાની. બરાબર? તો પહેલા હું આકૃતિ બતાવું. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની આકૃતિ છે એ ધારો કે આ રીતની છે. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ તમને ખબર છે કોને કહેવાય તો કે જેની સામેની બાજુઓની જોડ સમાન હોય. બંને જોડ સામેની બાજુઓની બંને જોડ કેવી હોય? સમાંતર હોય. જો આને સમાંતર આ છે, આને સમાંતર આ છે, એટલે સામેની બાજુઓની જોડ સમાંતર છે બંને જોડ. ABCD નામ આપી દીધું. રેડી? તો હવે આપણે જે આપ્યું છે એને પક્ષ કહીએ. તો પક્ષમાં શું આપ્યું છે આપણને? પક્ષમાં આપ્યું છું તો કે ધારો કે એક સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ આપી દીધો છે. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના કોઈ પણ વિકર્ણ એટલે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ આપ્યો છે, એના વિકર્ણ આપ્યો છે અને એમાં 2 ત્રિકોણ બને છે એ આપ્યું છે. અને બતાવવાનું છે આપણે એ ત્રિકોણ એકરૂપ છે એ બતાવવાનું. સાબિત શું કરવાનું કે 2 એકરૂપ ત્રિકોણ છે એ વિભાજન કરે 2 એકરૂપ ત્રિકોણમાં એ બતાવવાનું છે. બરાબર? તો પક્ષ છે એ આપણે એવું થશે કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ ABCD છે. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ ABCD માં ધારો કે AC એક વિકર્ણની જ વાત કરવાની છે આપણે, બીજા વિકર્ણની નહીં. આ AC ને વિકર્ણ લઈએ પેલા. એ જ રીતે તમે બીજું ઇમેજ કરી શકો. બરાબર? કોઈ પણ વિકર્ણ એટલે આપણે કોઈ પણ એક વિકર્ણ લઈને હાલવાનું. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ ABCD માં AC એ વિકર્ણ છે, તથા તેના વડે મળતા 2 ત્રિકોણો કયા કયા આપ્યા છે? ABC તથા ત્રિકોણ ADC. તો આ 2 ત્રિકોણ જે બને છે ત્રિકોણ ABC અને ત્રિકોણ
એડીસી, બરાબર. તો આ બંને ત્રિકોણને એકરૂપ સાબિત કરવા છે, એટલે આપણી પાસે સાબિતી શું આવી હવે? એટલે સાધ્ય. સાધ્ય કયું થયું? તો કે બંને ત્રિકોણ એકરૂપ બતાવવા, એટલે કે ત્રિકોણ એબીસી એકરૂપ. એકરૂપતાની નિશાની તમને ખબર છે, આને વડે એકરૂપ વડે દર્શાવાય. તો ત્રિકોણ એબીસી એકરૂપ ત્રિકોણ એડીસી આપણે સાબિત કરવું છે, તો એ સાધ્ય થઈ ગયું આપણું. તો આ થયું સાધ્ય. હવે આપણે જઈએ સાબિતી પર. બરાબર. પ્રમેય લખવાની મેથડ છે. પ્રમેય લખવાની મેથડ પક્ષ, પક્ષ એટલે જે આપેલું છે એ લખવાનું. સાધ્ય એટલે જે આપણે બતાવવું છે. શું બતાવવું? તો કે બે એકરૂપ ત્રિકોણમાં વિભાજન કરે છે વિકર્ણ. બરાબર. તો આપણે આ બતાવવાનું જ બે ત્રિકોણ એકરૂપ બને છે. અને સાબિતી લખવાની અને આકૃતિ દોરવાની. હવે સાબિતીમાં સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરશું આપણે? તો પેલા શરૂઆત કરીએ કે અહીંયા આગળ બે ત્રિકોણ છે. એ ત્રિકોણમાં તમે જુઓ તો કયા કયા ત્રિકોણ? ત્રિકોણ એ બી સી અને ત્રિકોણ એ ડી સી. એમાં એ બી અને ડીસી, એ બી અને ડીસી અથવા તો સીડી, એ બંને બાજુ કેવી છે? એ બી અને સીડી સમાંતર છે. બરાબર. તથા આ એસી છે એની છેદિકા છે. છેદિકા અથવા તો સામાન્ય બાજુ છે. તો પેલા શરૂઆત કરીએ કે અહીં ત્રિકોણ એ બી સી તથા ત્રિકોણ એ ડી સી માં એ બી સમાંતર સીડી તથા એસી એ સામાન્ય બાજુ અથવા તો છેદિકા બંને ત્રિકોણની છેદિકા પણ કહી શકાય, બંને ત્રિકોણની છેદિકા પણ કહી શકાય અને એની સામાન્ય બાજુ પણ કહી શકાય. બરાબર. તો હવે આપણે ખાલી આટલાની વાત કરીએ. આ બે બાજુ સમાંતર છે. સમાંતર બાજુ એટલે યાદ કરો આગળના એક ચેપ્ટરમાં રેખાવાળા ચેપ્ટરમાં ભણી ગયા આપણે. રેખા અને બિંદુ ચેપ્ટર જે હતું એમાં શું ભણ્યા? ચેપ્ટર નંબર 6. બરાબર. એમાં એવું ભણ્યા કે બે સમાંતર રેખા હોય એની છેદિકા વડે જે અયુગ્મ અંતઃયુગ્મ કોણ બને એ સમાન હોય. અંતઃયુગ્મ કોણ એટલે આ અંતઃયુગ્મ કોણ થયો? ખૂણો આવડવા BAC એટલે આ ઝેડ બન્યો ને અહીંયા આગળ જુઓ તમે, આ ઝેડ બને છે. ઝેડ બને એટલે અંતઃયુગ્મ કોણ આવ્યો? એટલે આ ખૂણો અને આ ખૂણો ACD અને ખૂણો BAC એ બંને કેવા છે? સમાન છે. અંતઃયુગ્મ કોણના નિયમ પરથી. કેમ કે આ બે રેખા સમાંતર કહેવાય ને આ એની છેદિકા કહેવાય. છેદિકા છે તેથી ખૂણો BAC બરાબર ખૂણો ACD થશે. એનું કારણ તો કે અંતઃયુગ્મ કોણ. અંતઃયુગ્મ કોણની જોડ હંમેશા કેવી હોય? સમાન હોય. અંતઃયુગ્મ કોણ છે આ બે ઈ સમાન છે. રેડી? અને છેદિકા પણ સમાન આપી છે. હવે એવી જ રીતે પાછું આપણે જોઈએ તો આ બાજુ અને આ બાજુ પણ સમાંતર છે. બરાબર. હવે ત્રિકોણ એબીસી માં એબીસી તથા ત્રિકોણ એડીસી માં કઈ કઈ બાજુ સમાંતર છે? તો કે બીસી સમાંતર ડીએ અથવા તો એડી તથા એની પણ એક સામાન્ય જે છે છેદિકા એ કઈ છે? એસી તથા એસી એ છેદિકા છે અથવા તો સામાન્ય બાજુ છે. બરાબર. એની છેદિકા હોય તો આમાં જોયું એમ જ તમે જોઈ શકો કે આ ખૂણો અહીંયા આગળ પણ ઝેડ બન્યો ને આવડા, આ ઝેડ બન્યો જુઓ. બરાબર. તો ઈ ઝેડ માં આ બાજુઓ સમાન થાય. રેડી? તો કયો કયો ખૂણો આવ્યો? તો કે DAC
અને BCA અથવા તો ACB, તો તેથી ખૂણો ACB બરાબર ખૂણો DAC થશે સમાન, કારણ કે અંતઃયુગ્મ કોણ થશે? અંતઃયુગ્મ કોણની જોડ છે એટલે એ સમાન થઈ ગયું. તો હવે સ્વાભાવિક છે, ખૂણો બાજુ ખૂણો, આમ જુઓ તો ખૂણો ખૂણો અને આ બાજુ એટલે ખુખુબા જે છે, ખુખુબા શરત, તો ખુખુબા શરત અનુસાર તેથી ખૂબાખુ ખૂબાખુ ખૂણો 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 બાજુ ખૂણો ખૂણો એટલે આ ખૂણો ને આ ખૂણો ને એકરૂપ આ છે બરાબર, આને આ ખૂણો સમાન છે એટલે ખૂણો ખૂણો બાજુ બાજુ અને ખૂણો ખૂણો સમાન છે એટલે એકરૂપ થઈ ગયું. એટલે કઈ શરત મુજબ? તો કે ખૂબાખુ શરત મુજબ ત્રિકોણ ABC એકરૂપ ત્રિકોણ કયો થશે? DAC અથવા તો ADC. રેડી? બંને એકરૂપ બતાવી દીધું. શેના પરથી બતાવ્યું આપણે? તો કે વિકર્ણ પરથી બતાવ્યું. જુઓ, વિકર્ણ પરથી આપણે બાખુબા પણ બતાવી શકીએ, બાજુ બાજુ અને ખૂણો ખૂણો, તો એ શરત મુજબ પણ આપણે બતાવી શકીએ. આના આ ખૂણો પણ સમાન હોય બરાબર, પણ આપણે બતાવી કઈ શરત મુજબ? વિકર્ણને લઈને. વિકર્ણ છે એને બાજુ લીધી, તો વિકર્ણ પરથી બતાવવાનું હતું. એટલે તો આમ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના કોઈ પણ વિકર્ણ વડે તેનું બે એકરૂપ ત્રિકોણમાં વિભાજન થાય છે બરાબર. એટલે વિકર્ણ વડે જે બે એકરૂપ ત્રિકોણ મળે, બે ત્રિકોણ મળે, એ કેવા હોય? એકરૂપ હોય હંમેશા. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનો વિકર્ણ છે એ બે ત્રિકોણમાં એનું વિભાજન કરે, એ બંને ત્રિકોણ છે એ કેવા હશે? એકરૂપ હશે. એ સાબિત થઈ ગયું બરાબર. તો આ પ્રમેય ખાસ IMP થઈ ગયો, કેમ કે પ્રમેય એક જ પ્રમેય એવો છે જે આપણે સાબિતી કરવાની કીધી છે. બાકી રદ થયેલા ટોપિકમાં આપણને એની સાબિતી કરવાની કીધી નથી બીજા પ્રમેયની બરાબર. તો આ પ્રમેયની સાબિતી કરવાની કીધી, તો એનો મતલબ આ પ્રશ્ન છે એ આપણે પૂછી શકાય. એટલે આ પ્રમેય જે છે, પ્રમેય 8.1, એ એક્ઝામ માટે IMP થઈ જશે 4 માર્કમાં. રેડી? સમજી લ્યો અને લખી લ્યો શાંતિથી. આ પ્રમેય IMP છે બરાબર. ચલો પછી નેક્સ્ટ પ્રમેય જે છે એની સમજૂતી આપણે જોઈ લઈએ. તો હવેના પ્રમેય જે છે, પ્રમેય 8.2 થી 8.7, આમ તો 8.10 સુધીના બધા પ્રમેય છે એની ખાલી સમજૂતી કરવાની છે બરાબર. 8.10 સુધી પ્રમેય આપ્યા છે આપણને આમાં, તો બધા પ્રમેયની સમજૂતી કરવાની છે. એમાં અત્યારે આપણે છેલ્લે 8.7 સુધીના પ્રમેય ભણશું અને પછીના બાકી રહેતા પ્રમેય નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં, અને એક સ્વાધ્યાયનો દાખલો પણ આપણે કરવાનો છે. 8.1 નો એક દાખલો છે કરવાનો, બાકીના રદ થયેલા છે. એમ છતાંય આપણે એકાદ દાખલા જોશું વધારે બરાબર, જેથી કરીને તમને ખબર પડે કે કેવું હોય આમાં. તો હવે આપણે જે પ્રમેય ભણવાનાની સમજૂતી ખાલી જોવાની છે, કઈ રીતે હોય. જો કે એ બધું આપણે ભણી ગયા છીએ બરાબર. જે અત્યાર સુધી ચતુષ્કોણના પ્રકારની ભણ્યા એમાં મેં બધી વાત કરી દીધી છે. એમ છતાંય ફરીવાર આપણે જોઈ લઈએ. પ્રમેય 8.2 એમાં એવું કીધું કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણમાં સામસામેની બાજુઓ સમાન હોય છે. લ્યો, આગળ જોયું આપણે કે એને જ કહેવાય ને સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ. કોને કહેવાય? તો કે જે ચતુષ્કોણમાં સામસામેની બાજુઓની જોડ સમાંતર હોય. તો આમાં પાછો શબ્દ શું આવ્યો કે સામસામેની બાજુઓની જોડ સમાન હોય. મેં આગળ એ પણ કહી દીધું તમને કે સમાંતર છે એટલે એ સમાન પણ થવાની છે પછી. રેડી? તો અહીંયા આગળ અહીંયા બતાવું તમને કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ જે છે, આ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ ABCD,
એની સામસામેની બાજુઓ સમાંતર હોય એટલે સમાંતર બાજુ છે, પણ એ સમાન પણ હોય. એનું કારણ તમને કહું, જો આના જેટલી આ ન હોય, જો આ થોડુંક વધારે લઉં તો આ જે છે સીડી એ થોડીક આમ લંબાવાની, જો એ સીડીને મોડું તો એ આને સમાંતર ન રહે. ધારો કે હું આને અહીંથી આ લંબાવું ડી ને અહીંયા આગળ, તો આ આમ થવાનું, આ ડી ને અહીંયા લઈ જાઓ, એડી બાજુ છે આને સમાંતર તો છે જ, પણ આની કરતા મોટું માપ લીધું તો આ સમાંતર નહીં રહે, આ વિખાઈ જશે. જુઓ આ બે સમાંતર નહીં થાય. તો સમાંતર બાજુમાં બંને જોડ સમાંતર રહેવી જોઈએ. તો એ સમાંતર ક્યારે હોય? જ્યારે બધી સામસામેની બાજુઓની જોડ સમાન હોય ત્યારે. બરાબર. તો એટલા માટે આ પ્રમેય જે છે 8.2 એમાં એવું કહે છે કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણમાં સામસામેની બાજુઓની જોડ સમાંતર તો હોય છે, સમાંતર હોય એટલે તો એને સમાંતર બાજુ કહેવાય, પણ સાથોસાથ સમાન પણ હોય. એટલે આ શબ્દો પર ભાર મૂકવાનો કે સામસામેની બાજુઓ સમાન હોય છે. કેવી હોય છે? સમાન હોય છે. રેડી? ચલો પછીનો પ્રમેય જે છે 8.3, જો કોઈ ચતુષ્કોણની સામસામેની બાજુઓની પ્રત્યેક જોડની બાજુઓ સમાન હોય તો તે ચતુષ્કોણને સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે. એટલે આ જ વસ્તુ આવી કે જો કોઈ ચતુષ્કોણ છે એની સામસામેની બાજુઓની પ્રત્યેક જોડની બાજુ, પ્રત્યેક જોડ એટલે આ એક જોડ અને આ એક જોડ અને આ બીજી જોડ, સામસામેની બાજુઓની બે જોડ હોય ચતુષ્કોણમાં. કેમ કે ચતુષ્કોણને 4 બાજુઓ હોય, 4 શિરોબિંદુ હોય, 4 ખૂણા હોય અને 2 વિકર્ણ હોય. એ આપણે ભણી ગયા આગળ. તો 4 બાજુ છે એમાં સામસામેની બાજુઓની 2 જોડ જ હોય ને. તો એ 2 જોડની બધી બાજુઓ સમાન છે. એટલે આ બાજુ અને આ બાજુ, આ બાજુ અને આ બાજુ સમાન છે. તો આમ કહીએ ને તો પ્રમેય છે આ, એ આનું પ્રતીક પ્રમેય કહેવાય. શું કહેવાય? પ્રતીક પ્રમેય છે. 8.2 છે એનું આ પ્રતીક પ્રમેય છે. રેડી? ચલો નેક્સ્ટ 8.4, સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણમાં સામેના ખૂણા સમાન છે. સામસામેના ખૂણા સમાન છે એવું કીધું. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ જે છે એના સામસામેના ખૂણાઓ સમાન છે એવું કીધું. શું કામ સમાન છે? તો કે આ બાજુ અને આ બાજુ સમાંતર હોય. રેડી? એમાં એક આ વિકર્ણ છે. આ વિકર્ણ, પછી એ જ રીતે આ વિકર્ણ છે. આપણે પ્રમેય પેલું જે જોયું ને, પેલું પ્રમેય એ મુજબ જ જોવાનું છે. તો એમાં શું કીધું આપણે? એકરૂપ બતાવ્યું. એકરૂપ બતાવવા માટે આ ખૂણો અહીંયા ઝેડ બને છે ને આવડા અંતઃયુગ્મ કોણ, અંતઃયુગ્મ કોણની જોડ, એટલે આ ખૂણો અને આ ખૂણો સમાન છે, પછી આ ખૂણો અને આ ખૂણો સમાન છે. બરાબર? તો આ જેટલું છે એટલું આ છે અને આ જેટલો છે એટલો આ છે. ધારો કે આ આપણે લઈએ 50 અને આને કહી દઉં હું 60, તો આ 60 છે તો આ પણ કેટલો હોય? 60. અને આ 50 છે તો આ કેટલો હોય? 50. તો આનો સરવાળો કરવો એટલે 110 થયો આખો ખૂણો A. તો એ જ રીતે આખો ખૂણો C છે એ થવાનું. તો એ જ રીતે જો હું અહીંયા લાગુ પાડું Z, આ Z લઉં તો એ Z માં અંતઃકોણ આને આ થયું. ઊંધો Z લઈએ, અહીંથી આમ લઈએ તો આ ખૂણાઓ આવે. તો એમાં પણ આ ખૂણો ને આ ખૂણો સરખો છે, આને આ સરખો છે. તો આનો સરવાળો જેટલો થાય એટલો જ આનો સરવાળો થાય. બરાબર? તો આ હતી એની સમજૂતી કે આ ખૂણો A ખૂણો C સમાન છે, B અને D સમાન હોય. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણમાં ખૂણાઓ A બરાબર ખૂણો C હોય તથા ખૂણો B બરાબર ખૂણો D હોય. યાદ રાખી લેજો. ઈ શેના પરથી મળે છે ઈ મેં તમને સમજાવી દીધું. અંતઃયુગ્મ કોણની વાત કરી આપણે, જે એકરૂપ ત્રિકોણ છે એટલા માટે. બરાબર? જે વિકર્ણ દ્વારા બે એકરૂપ ત્રિકોણ મળે એ આગળ આપણે 8.1 માં ભણી ગયા એ રીતે. તો આ એ રીતે આને સમાન ખૂણાઓ કહેવાય. બરાબર? આ સમજૂતી હતી એની સાબિતી આપણે ક્યાંય બતાવવાની છે નહીં. ચલો નેક્સ્ટ પ્રમેય 8.5, જો ચતુષ્કોણના સામસામેના ખૂણાઓની પ્રત્યેક જોડના ખૂણાઓ સમાન હોય તો તે ચતુષ્કોણ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે.
એટલે આ પ્રતિપ્રમેય થઈ ગયું. પ્રતિપ્રમેય આનું છે, આનું પ્રતિપ્રમેય છે. આમાં આપી દીધું સીધું, આમાં આપ્યું ઊંધું કે જો સામ સામેના ખૂણાઓની જોડ સમાન હોય તો એ કેવો છે? સમાંતર બાજુ. અને આમાં એવું કીધું કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના સામ સામેના ખૂણાઓની જોડ સમાન હોય તો બે વસ્તુ એક જ થઈ, પ્રતિપ્રમેય. આનાથી ઊંધું આ કીધું. રેડી? નેક્સ્ટ પ્રમેય 8.6 સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણો પરસ્પર દુભાગે છે. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ જે છે એના વિકર્ણો, એટલે આ એનો વિકર્ણ થયો, સોરી, અને બીજો વિકર્ણ આ થયો. એ બી સી અને ડી વિકર્ણો પરસ્પર દુભાગે. હવે દુભાગે કઈ રીતે? તો કે આ અંતર જે છે એના બે સરખા ભાગ કરે છે. આ ભાગ અને આ ભાગ સરખો હોય, પછી આ ભાગ અને આ ભાગ સરખો હોય. શું કામ? તો ઈ પાછું આપણને ત્રિકોણ પરથી ખબર પડશે. બે સમાન ત્રિકોણ બન્યા તો હવે એમાં આમ ત્રિકોણ લેવાનો, આ ત્રિકોણ અને આ ત્રિકોણ. આ એક ત્રિકોણ આવડો છે, એમાં પાછા બે ત્રિકોણ આ લઉં તો આ બાજુ સમાન થાય, કેમ કે એકરૂપ આ ખૂણો જે બને, બરાબર? તો આ ને આ ખૂણો જોવાનું, એ બધું અંદર ડિટેલમાં આપણે જવાનું નથી, ખાલી યાદ રાખી લેવાનું, બરાબર? અને સાબિતી કરવાની નથી. એટલા માટે કે વિકર્ણો પરસ્પર દુભાગે, એટલે આ અંતર જે છે અહીંયા ધારો કે એમ હોય તો AM બરાબર CM અને BM બરાબર DM થાય, એટલે દુભાગે. એટલે કે AC છે એના બે ભાગ પડે, AM વત્તા, એટલે હું સીધું લખું કે AM બરાબર CM તથા BM બરાબર DM. એટલે આ ભાગ છે એટલો આ ભાગ હશે, આ ભાગ જેટલો છે એટલો આ હશે, એટલે દુભાગે, બે સરખા ભાગમાં વિભાજન થાય છે. રેડી? તો આ હતું પ્રમેય 8.6. તો એનું પ્રતિપ્રમેય આપણને આપ્યું છે 8.7. જો કોઈ ચતુષ્કોણના વિકર્ણો એકબીજાને દુભાગે તો એને સમાંતર બાજુ કહેવાય. પેલા શું કીધું કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણો એકબીજાને દુભાગતા હોય, તો જે ચતુષ્કોણના વિકર્ણો એકબીજાને દુભાગતા હોય એને શું કહેવાય? સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ કહેવાય. તો આનું પ્રતિપ્રમેય થયું 8 અને 7. બરાબર? તો આ હતું સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના ગુણધર્મો. એમાં આપણે 8.7 સુધી પ્રમેય જોયા, સમજૂતી જોઈ. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે પ્રમેય 8.8, 8.9, 8.10, 8.10 સુધીના પ્રમેય આપ્યા છે આપણને, એની સમજૂતી જોશું. પ્લસ એક દાખલો કરવાનો છે આપણે સ્વાધ્યાય 8.1 નો પેલો. એ સિવાય જો ટાઈમ આપણે વધારે હશે એવું લાગશે તો બીજા દાખલાઓ પણ કરશું. ઓકે, ચલો આજે અહીંયા સુધી રાખીએ. બાય.